नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो रे आमे आपनकु एपरि एक सूचना देबु जहा आपनकु भितरु आलोड़ित करदेब। भक्त माने मात्र 2 दिन पूर्वे गुरुजी एक कथारे कहिथिले जे किछि एपरि वस्तु अछि जदि आपण नवरात्रि पूर्वरु निज घर को आनी स्थापन करंती तेबे मने रखंतु आपणकर दुर्भाग्य आंगुली हलाइबा मात्रे दूर होई जिवो। आपणकर घरे माता रानी 9 दिन धरि स्थायी भाबे विराजमान हेबे। आपणकर समस्त मनस्कामना और इच्छा पूरण हेबो। भक्त माने यह एक एते गुरुत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण कार्य जे जो माता किंबा भौणी सच्चा हृदय यह करंती तांकर भाग्य निश्चित भावे बदल जाए। भक्त माने गुरुजी आहुरी कहिथिले जे नवरात्रि समय रे किछि एपरि वस्तु अछि जहाकू तुरंत घरु फोपाड़िबाकू पड़िबो, नचेत एही वस्तु गुड़िक आपणकर बर्बादीर सबुठारु बड़ कारण हेबो। भक्त माने आजिर भिडियो रे आमे आपनको अति खास और गुरुत्वपूर्ण वस्तु विषय रे कहबो जहाकू आपण निश्चित भावे घर को आनिबा उचित। सांग को आमे आपनको सही वस्तु विषय रे मध्ये कहबो जहाकू आपनको घर तुरंत बाहर करी फोपाड़ी देबा उचित, नचेत एपरी घरे माता रानी केबे भी आसंती नहीं और आपनको घर दुआर ही बाहर को चली जाती। कारण शास्त्र रे स्पष्ट भावे लिखा जायछि जे जेउ घरे मध्य एही 3 ରୁ 4ଟି वस्तु नवरात्रि पूर्व आनी रखा जाए सेही घरे माता रानी निश्चित भावे वास करती। एपरी घरे पुणी केबे धन वस्त्र किंबा अन्य कौनसी अभाव हुए नहीं, समस्त मनस्कामना और इच्छा पूर्ण हुए। भक्त माने सांग को आमे आपनको कहि रखुछु जे गुरुजी मध्य कहिसेंती जेउ माता किंबा भौणी सच्चा हृदय एही वस्तु गुडी को घर को आनंती तांकर प्रत्येक मनस्कामना और इच्छा 1 ରୁ 2 दिन मध्य अर्थात नवरात्रि आरंभ होगा संगे संगे पूर्ण होता है। भक्त माने जदि आपण एही वीडियो को छाड़ी दियंती तेबे मने रखंतु आपण निजे निजर दुर्भाग्य को आमंत्रण करूछंती। तेणु एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। माता और भौणी माने महायोग टीवी चैनल मालिक मध्य एही काम गुडी को निश्चित भावे करंती। तेणु आपण मध्य एही काम गुडी को सच्चा हृदय और सच्चा मन रे करंतु, आपनको निश्चित भावे लाभ मिलिबो। तेणु आसंतु आमे आपनको समस्त सूचना धीरे धीरे कहूछु। आसंतु समस्त विषय को धीरे धीरे जानि नेबा। आपनको आमे कहूछु जय माता दी माता जगत जननी। जे केही एही वीडियो को सच्चा हृदय रे लाइक करंती तांको जीवन रे केबे भी दुख दर्द समस्या किंबा पीड़ा न आसु। भक्त माने आमे आपनको कहूछु जे शारदीय नवरात्रि 2025 सेप्टेम्बर 22 सोमवार दिन आरंभ होउछि एवं एहार समापन अक्टोबर 2 गुरुवार दिन विजय दशमी सहित शेष हेबो। एही दिन घट स्थापना और कलश स्थापनार अत्यंत शुभ समय सकाळ 9टा ରୁ 10ଟା 6 पर्यंत रहिबो, जेतेबेले मध्याह्नर अभिजित मुहूर्त 11ଟା 40 ରୁ 12ଟା 40 पर्यंत रहिबो। एही शुभ मुहूर्त रे कलश स्थापन कले माता दुर्गांकर विशेष कृपा प्राप्त हुए एवं पूरा 9 दिन धरी शक्ति और समृद्धि और मंगलर कामना पूर्ण हुए। महाव्रत रे करा जायतिबा पूजा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। एहा द्वारा समस्त देवी देवतांकर कृपा प्राप्त हुए एवं पूजा पाठर फल लक्ष्य गुण प्राप्त हुए। एपरि स्थिति रे जेउ व्यक्ति नवरात्रि आसीबा पूर्वरु घरु एही वस्तु गुडी को बाहर करि दिए तांको घरे माता वैष्णवकर आगमन हुए, माता लक्ष्मीकर वास हुए। माता सरस्वती आपणको झोली को खुशी रे पूर्ण करि दियंती। तेणु नवरात्रि आसीबा पूर्वरु घरु एही वस्तु गुडी को तुरंत हटाई दियंतु। आसंतु भक्त माने जानि नेबा सेही केउ केउ अपवित्र वस्तु अछि जहाकू नवरात्रि आसीबा पूर्वरु घरु हटाई देबा। एहा जानिबा पई आपनको एही वीडियो को पूरा देखिबाकू हेबो, तेबे आपनको सठिक सूचना मिलिबो। जदि एही वीडियो आपनको अल्प मात्रा रे मध्ये पसंद हुए तेबे माता रानी को एही वीडियो को एक लाइक निश्चित भावे करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु जहा द्वारा आपनको सबुठारु प्रथमे वीडियो रो नोटिफिकेशन मिलि परिबो। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही केउ अशुभ वस्तु अछि जहाकू शारदीय नवरात्रि पूर्वरु घरु हटाइबा शुभ हुए। प्रथम वस्तु भांगी जाइथिबा बासन। शास्त्र और वास्तुशास्त्र रे स्पष्ट भावे कह जायछि जे भांगी जाइथिबा जिनिस घरे दारिद्र्य और अशुभता को आकर्षण करे। विशेष करी भांगी जाइथिबा बासन जेपरि फाटी जाइथिबा ग्लास
କଟୋରୀ, ଥାଳି କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ହାଣ୍ଡି ଓ ଡେଙ୍କା ଏହି ସବୁ ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ବାସନର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଭାବ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ ଅଭାବର ବାସ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ବାସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ହଟାଇ ଦେବା କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଏହି ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯାଏ, ତେବେ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମାତା ଏପରି ଘରେ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବାସନ ରଖାଯାଇଛି, ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତାଙ୍କର କୃପାରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି ଅଭାବର ସଙ୍କଟ ଆସେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁ କେବଳ ଘରର ମଇଳା ସଫା କରିବାର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଓ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଝାଡ଼ୁ ପୁରୁଣା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖିସି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ପଡ଼ି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ହାନି ହୁଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଝାଡ଼ୁକୁ ହଟାଇ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ମନାଯାଏ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦୁର୍ଗା ଉଭୟଙ୍କର ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୁଏ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବିସ୍ତାର ହୁଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡ଼ୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଭଳି ଝାଡ଼ୁର ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଝାଡ଼ୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁ, ମକଡ଼ାର ଜାଲ। ଘରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମକଡ଼ାର ଜାଲ ଲାଗି ରହିବା ଏକ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମକଡ଼ାର ଜାଲ ଆଳସ୍ୟ, ବାଧା ଓ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଜାଲ ଲାଗି ରହେ, ସେଠାରେ ପ୍ରଗତିର ପଥ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମକଡ଼ାର ଜାଲ ଘରକୁ ମଇଳା ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଘରର ଗଭୀର ସଫେଇ କରି ଏହି ଜାଲଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସଫା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସହଜ ହୁଏ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ନୂଆ ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଓ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମକଡ଼ାର ଜାଲ ହଟାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଚତୁର୍ଥ ବସ୍ତୁ, କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛ। କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛର ଘରେ ରହିବା ବାସ୍ତୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାହାରୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ। ବିଶେଷ କରି କ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପରି ଗଛ ଘରେ କଳହ, କ୍ଲେଶ ଓ ତନାବର କାରଣ ହୁଏ। ଏହା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ନବରାତ୍ରି ପରି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଏପରି ଗଛ ଘରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରବେଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବଦଳରେ ଶୁଭ ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ଦେଉଥିବା ଗଛ ଯେପରି ତୁଳସୀ, ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଶୋକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଗଛକୁ ହଟାଇ ଶୁଭ ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ, ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସୁଖଦ ହୁଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବାର ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବାସ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ବସ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚିତ୍ର। ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚିତ୍ର କେବଳ ସାଜସଜ୍ଜାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଫାଟି ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଚିରି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅପମାନର କାରଣ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ହେତୁ
ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ଓ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସାଙ୍ଗକୁ ପୂଜାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଯାଏ। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘରେ ଦିବ୍ୟତା ଓ ସକାରାତ୍ମକତାର ସଞ୍ଚାର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରୁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ, ବେକାର ପଡ଼ିଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ। ଆମେ ଅନେକ ଘରେ ପୁରୁଣା, ଫଟା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇଥିବା ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖୁ। ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ରୋଗ, ଶୋକ ଓ ମାନସିକ ତନାବର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ସଫାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ତେବେ ଘରେ ତାଜାପଣ ଓ ନୂଆ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦାନ ଓ ସେବା ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏପରି ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୃପା ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାର ଫଳ ହେଉଛି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଉନ୍ନତିର ବାସ ହୁଏ। ସପ୍ତମ ବସ୍ତୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ। କିଛି ଜିନିଷ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ ପଡ଼ି ରହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରେ, ଯେପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ, ବେକାର ଲୁହାର ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ମେସିନ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘରୁ ପରିବେଶକୁ ଭାରି କରିଦିଏ, ଜୀବନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଓ ପ୍ରଗତିର ପଥକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ ହଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଏହି ବୋଝ ହଟିଯାଏ, ତେବେ ପରିବେଶ ହାଲକା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ। ମାତା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏପରି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଦିଗ ଓ ନୂଆ ଅବସର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଯଦି ଏହି 7ଟି ବସ୍ତୁକୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଘର ଏକଦମ ପବିତ୍ର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପରିବେଶ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଦୁର୍ଗା ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅସୀମ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି 7ଟି ବସ୍ତୁ ଅଛି, ତେବେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଦର୍ଦ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାତା ପୁରା 9 ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଘରେ ଆସନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଏପରି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଣି ଆଣିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ସେହି କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଣି ଆଣିବା ଉଚିତ। ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ପର୍ବ କେବଳ ବ୍ରତ, ପୂଜା ଓ ଭକ୍ତିର ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅବସର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ କିଣାଯାଏ ଓ ଘରେ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପୁରା ବର୍ଷ ଘରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ସଞ୍ଚାର କରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା ସେହି କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କିଣି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବୁ, କାରଣ ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାସ ହୁଏ। ଲାଲ ଚୁନରି ଓ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାମଗ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲାଲ ଚୁନରି ଓ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାମଗ୍ରୀ। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଚୁନରି ଓ ଶୃଙ୍ଗାରର ସାମଗ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଣିବା ଉଚିତ। ଚୁନରି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ବିନ୍ଦି, ଚୁଡ଼ି, କଙ୍କଣ, ସିନ୍ଦୁର ଓ କାଜଲ ଆଦି କିଣି ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବରଦାନ ମିଳେ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ମାତା ରାଣୀ ଶୃଙ୍ଗାରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଆନନ୍ଦର ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି 2ଟି ନଡ଼ିଆ ଓ କଳସ। ନବରାତ୍ରିରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ନୂଆ କଳସ ଓ ନଡ଼ିଆ ଆଗରୁ କିଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କଳସକୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ କଳସ ଘରକୁ ଆଣୁ ତେବେ ଏହା ଶୁଭତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ହୁଏ। କଳସ ଓ ନଡ଼ିଆର ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ନ, ଧନ ଓ ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଦୀପ ଓ ଘିଅ। ନବରାତ୍ରିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଦୀପ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୀପକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନେବାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନବରାତ୍ରିରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳିବା ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇବାର ସାଧନ। ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଘରେ ଦିବ୍ୟତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ସଞ୍ଚାର କରେ। ଏହା ମାନାଯାଏ ଯେ ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଦୀପ ପୁରା ବର୍ଷ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ ଓ ପବିତ୍ର ରଖେ। ନମ୍ବର 4, ଧୂପ, ଅଗରବତୀ ଓ ଫୁଲ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସୁଗନ୍ଧ ଓ ପୁଷ୍ପର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଧୂପବତୀ, ଅଗରବତୀ ଓ ତାଜା ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଧୂପ ଓ ଅଗରବତୀର ସୁଗନ୍ଧ ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପ ବିନା ପୂଜା ଅଧୁରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ନବରାତ୍ରିରେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସ୍ଥଳ ପବିତ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଯାଏ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର। ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଘର ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଶୁଭ। ପୂଜାରେ ଲାଲ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାତାଙ୍କ ସେବା ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଘରକୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଓ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଅନ୍ନ ଓ ଫଳ। ନମ୍ବର 6, ଅନ୍ନ ଓ ଫଳ। ନବରାତ୍ରିରେ ବ୍ରତ ଓ ଭୋଗର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ, ଗହମ, ଚାଉଳ ଓ ମୌସୁମୀ ଫଳ କିଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରୁ ମାତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଅନ୍ନ ଘରକୁ ଆଣିବା ପବିତ୍ରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଅନ୍ନ ପୁରା ବର୍ଷ ଘରେ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 7, ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସୁନା ଓ ରୂପାର ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ନବରାତ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାର କିଛି ଛୋଟ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୁଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର କୃପାର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୁଏ। ଏହି କ୍ରୟ କେବଳ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ଓ ସନ୍ତୋଷର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିରେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପୂଜା ବିଧି କହିବୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଘରେ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ। ନବରାତ୍ରିର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ହୁଏ। ସେହିଦିନ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ମାତାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସମୟରେ ହାତରେ ଜଳ, ଅକ୍ଷତ ଓ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ଦୁର୍ଗା, ମୁଁ ପୁରା 9 ଦିନ ଧରି ବ୍ରତ, ପୂଜନ ଓ ସାଧନା କରିବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଶକ୍ତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା। ନବରାତ୍ରିର ପୂଜାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କଳସ ସ୍ଥାପନା। ଏହା ପାଇଁ ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ଜଅ ବୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କଳସ ରଖନ୍ତୁ। କଳସ ଉପରେ ଅମ୍ଳପଲ୍ଲବ ଆମ୍ବପତ୍ର ଲଗାଇ ନଡ଼ିଆ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲାଲ ଚୁନରିରେ ସଜାନ୍ତୁ। ଏହି କଳସ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ସେଠାରେ ପୁରା ନବରାତ୍ରି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୁଏ। ନମ୍ବର 3, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ।
ପୂଜା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର, ଲାଲ ଚୁନରି ଓ ବସ୍ତ୍ର, ଅକ୍ଷତ, ରୋଲି, କୁମକୁମ, ହଳଦୀ, ଦୀପ, ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲ, ଧୂପ, ଅଗରବତୀ, କଳସ, ନଡ଼ିଆ, ଜଅ, ପାନ ସୁପାରି, ଲବଙ୍ଗ, ଏଲାଇଚି, ପୁଷ୍ପମାଳା, ବେଲପତ୍ର, ଫଳ, ମିଠାଇ, ପଞ୍ଚାମୃତ। ମାତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ବିନ୍ଦି, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ଆଦି ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ମାତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଭୟ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ କଳସ ଓ ଜଅକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଉପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ରୋଲି, ଅକ୍ଷତ ଓ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଚୁନରି ଓ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କ 108 ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ରୂପର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆଦି ଆରତି କରି ଶେଷରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତର ନିୟମ। ନବରାତ୍ରିରେ ବ୍ରତୀ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ପୂଜା କରି ଜଳ ଓ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରା ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାମସିକ ଭୋଜନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମାଂସ, ମଦିରା ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ରତରେ ଫଳ, ଦୁଧ, ଦହି, ଶୁଖିଲା ମେୱା ଓ ସୈନ୍ଧବ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନକୁ ଥରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ କେବଳ ଫଳ ଆହାର କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ନବରାତ୍ରିରେ ହୋମ ଓ କନ୍ୟା ପୂଜନ। ଅଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ନବମୀ ଦିନ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ହୋମ କରିବା ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 9 ଜଣ ଛୋଟ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ, ପୁରୀ, ଛୋଲା, ମିଠାଇ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁନରି, ବିନ୍ଦି, କଙ୍କଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପହାର ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଦୁର୍ଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତି। ବ୍ରତର ପାରଣ ଓ ସମାପନ। ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ନବମୀ କିମ୍ବା ଦଶମୀ ଦିନ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପାରଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ପାରଣ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଳତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଳସ ଓ ଜଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ବ୍ରତ ପାରଣ ପରେ ସାଧାରଣ ଭୋଜନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିରେ ମାତାଙ୍କ ପୂଜା କରେ, ତେବେ ମାତାରାଣୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ବିଧି ଓ ବ୍ରତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣି ଏବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାତାରାଣୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରୁ ଏବଂ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ, ଆସ୍ଥା ଓ ପୂଜାପାଠ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ସୂଚନା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ମାତା ଦି।